हाँ जी बेटे, गुड इवनिंग। बेटे अपना नेक्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये भी आप NCERT चो ही करना है, ठीक है। हुण बेटे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है भी बॉडी बनती कित्थों दी है। सेम वही स्टोरी वाल जाने आ कि जिहड़ा सैल है वो मिलके की क्रिएट करता है, टिशूज़ बनाता है। टिशू मिलके की बनाता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, ठीक है। एज वी ऑल नो कि आप सब तो पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं ना। टिशू टिशू मिलके की बनाता है, टिशू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ਆਪਾਂ प्लांट्स ਦੇ अंदर पढ़ चुके हैं, टिशू भी पढ़िया, फिर आपने ऑर्गनस एंड ऑर्गन सिस्टम भी पढ़िया। आप ह्यूमन के अंदर भी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर या एनिमल्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं ना। हुण अपने को आ जाओ टिशू, ठीक है। टिशू हुंदा की है बेटे, टिशू एज वी ऑल नो डेफिनेशन की है, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स, ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस विच विल परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। टिशू की हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नूं जिहदे अंदर ग्रुप ऑफ सैल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करनगे उन्होंने आपां टिशू कहने आ। टिशू बेसिकली टिशूज़ ने जिहड़े ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर 4 तरह के टिशूज़ होंदे हैं। वी हैव इज एपिथेलियल टिशू, कनेक्टिव टिशू, मस्कुलर टिशू और मसल टिशू, ठीक है। द थर्ड वी हैव इज द मस्कुलर टिशू एंड नर्वस टिशू। देखो जो मसल टिशू ते जो नर्वस टिशू है ये बेसिकली आप हुणे ही पढ़ के आए हैं। कित्थे पढ़ के आए हैं? लोकोमोशन वाले चैप्टर के अंदर आप मसल्स पढ़िया, 3 तरह के सैल्स पढ़े, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है, एंड कार्डियक मसल्स जो कि अपने लोकोमोशन के अंदर अपनी मसल्स फॉर्म करन दे अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। उत्थे पढ़ के आए हैं। डिफरेंसिस भी किते सी बिटवीन द स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। सो ये पार्ट जो तुसी NCERT चो देखोगे दैट विल सिमिलरली दैट मैचेस योर चैप्टर लोकोमोशन, ठीक है। आपां हुणे ही कीता होया है, तुसी अपनी बुक रीड करोगे, अगर तुहानूं किते भी कोई डाउट आया तो आपां दोबारा कर लांगे, ठीक है। तुसी मैनूं अपना डाउट दस दिओ, आपां वो डाउट क्लीयर कर लांगे। नर्वस टिशू ये भी आप हुणे करके आए हैं। आपने चैप्टर कितना कंट्रोल एंड कोआर्डिनेशन, आपने न्यूरोन का डायग्राम किया उसके अंदर कि न्यूरोन है जोड़ा अपने कोल की डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, न्यूक्लीयस है, एक्सॉन टर्मिनल है, एक दूसरे के नाल कनैक्ट हो जाते हैं। नर्वस टिशू जो नर्व कंडक्शंस के अंदर हेल्प करता है विच इज़ मेड अप ऑफ न्यूरोन्स एंड गैंगलियाज, ठीक है। तो अपने 2 सिस्टम्स ने जो आपने डिस्कस नहीं किए, एपिथेलियल टिशू एंड कनैक्टिव टिशू। कनैक्टिव टिशू का भी कुछ पार्ट आप कर चुके हैं, आप ब्लड कर चुके हैं, ठीक है। बट आप कनैक्टिव टिशू तो एपिथेलियल टिशू अज की क्लास के अंदर डिटेल च डिस्कस करांगे, ठीक है। एपिथेलियल टिशू वर्ड का मतलब की है? एपीथीला, एपी मतलब आउटर, थीलिया मतलब होंगे स्किन, जो अपनी बॉडी नू आउटर ते इनसाइड नू कवर करे, यानी कि मेरी बॉडी दी सरफेसिस नू भी कवर कर रहे। एपी मीन्स आउटर, थीलिया मीन्स स्किन। देखो बाहरों दी अपनी बॉडी के ऊपर एक स्किन प्रेजेंट है, बाहरों दी भी कवर हो रहा है। मेरी बॉडी के अंदर स्टमक है, स्टमक के आउटसाइड से भी तो एक लेयर प्रेजेंट है। मेरा हार्ट है, वो आउटसाइड से भी तो एक लेयर प्रेजेंट है। मेरा लिवर है, वो आउटसाइड से भी तो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट है। तो जो बॉडी के आउटर या बॉडी के इनर ऑर्गनस दी आउटर सरफेसिस नू
ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਿਸ਼ੂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਐਪੀਥੀਲੀਆ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਔਰ ਇਨਸਾਈਡ एनवायरनमेंट तो प्रोटेक्ट करता है बाय मेकिंग अ लाइन। ठीक है, इस दे अंदर अपने को कंपैक्टली अरेंज्ड सैल्स प्रेजेंट होंगे ने। एपीथीलियल टिशू है जिहड़ा ये फर्दर दो टाइप्स दे अंदर डिवाइडेड है। मैं इत्थे लिख रही हाँ एपीथीलियल टिशू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिंपल एपीथीलियल टिशू एंड कंपाउंड एपीथीलियल टिशू। जो एपीथीलियल टिशू दे सैल्स हुंदे ने वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सैल्स ने, बट ठीक है उन्हां दे ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਫਾਰਮ ਕਰੂਗੀ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦ ਸੈਲਸ ਆਰ ਕੰਪੈਕਟਲੀ ਪੈਕਡ ਵਿਦ ਲਿਟਲ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਸ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ जो कि ऑलमोस्ट और वी कैन से जो सिंगल टाइप ऑफ सैल्स का बनया होया ने, ते सैल्स है जेडे वो टाइटली पैक्ड ने, सैल्स आर टाइटली पैक्ड। फंक्शन की हो गया कि ये बॉडी नू प्रोटेक्टिव कवरिंग दे रहे ने, वेरीअस साइड्स ऑफ बॉडी ते प्रेजेंट है, बट ये रेस्ट किदे ते करदे ने, एक बेसमेंट मैंबरेन दे उपर। कंपाउंड जिदे अंदर मोर देन टू टाइप्स, टू और more than two types of cells ने जिहड़े ਉਹ compactly arranged ਨੇ, they are resting on a basement membrane and they are making the compound tissue। ਜਦੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕਿਸੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ 4 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ squamous epithelial tissue, cuboidal epithelial cells, cuboidal OI, ठीक है, cuboidal, columnar and ciliated। स्क्वैमस सैल्स किहड़े हुंदे ने बेटे, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सैल्स ने जो कि इररेगुलर बाउंडरीज दे नाल एक दूसरे दे नाल कनैक्टेड ने। ठीक है, ये अपने को लंग्स दे अंदर प्रेजेंट होंगे ने, दे आर मेकिंग द सैक्स ऑफ द लंग्स, कुछ इस तरह दे, मतलब द सैल्स आर अरेंज्ड जस्ट लाइक द टाइल्स ऑन ए फ्लोर। हर सैल दे विच एक न्यूक्लियस है, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल, this is one cell, this is another cell, and they are resting on a basement membrane। ठीक है, this is the simple squamous epithelial cells जो कि कित्थे present ने, air sacs of lungs दे अंदर, lungs दे अंदर जो air sacs होंदे ने उत्थे ये present ने। ठीक है, cuboidal cells ने जेडे again they are also resting upon a basement membrane। सैल्स ने जेडे इन्हां दी शेप क्यूब लाइक है, द सैल्स आर क्यूब लाइक। ठीक है, चौरस जिन्हों आप कह सकते हैं, क्यूब लाइक सैल्स एंड हैविंग अ न्यूक्लियस इन द मिडल। ठीक है, दे आर रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मैंब्रेन। ये बेसिकली कित्थे प्रेजेंट है बेटे, ये अपने कोल प्रेजेंट है PCT दे अंदर। ठीक है, किडनी दे अंदर आप ये लिख सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द किडनी। कॉलमनर एपिथेलियल सैल्स, ये मेरे को कुछ लंबे लंबे सैल्स, कॉलम लाइक सैल्स ने जिन्हों के अंदर अगैन दे आर ऑल्सो रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मैम्ब्रेन एंड हैविंग अ इलोंगेटेड, सैल लंबा हो गया तो न्यूक्लियस भी लंबा हो गया, तो दे आर द कॉलमनर एपिथेलियल सैल्स। ये कित्थे प्रेजेंट ने, दे आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड
इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन एंड स्टमक दी लाइनिंग दे अंदर प्रेजेंट है। फिर आ जाओ बेटे अपने कोल सिलिएटेड। सिलिएटेड कौन है? सिलिएटेड दोनों ही हो सकते हैं। अगर क्यूबॉइडल सेल, मैं एक ही सेल बना रही हूँ, क्यूबॉइडल सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है एंड वो कुछ इस तरीके का मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स की मूवमेंट्स के अंदर हेल्प कर रहे हैं, लाइक फीमेल दियाँ फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होए, ठीक है, एग नू डायरैक्ट करना, तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल। अगर वो सीलियाज कॉलमनर सेल्स के ऊपर ने तो मेरे को बन गया कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ द ਜਿਹੜਾ अपना हो गया सीलिएटेड, मतलब एक तरह का ऑप्शन हो गया अपने को। हुण अपने को बेटे कुछ जिहड़े कॉलमनर या सीलिएटेड सैल्स ने वो एक स्पैशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लैंडुलर दिस सीलिएटेड सैल्स ने जिहड़े दे ऑल्सो हैल्प टू फॉर्म द ग्लैंडुलर एपिथेलियल सैल्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब की हो गया, लाइक आ मेरे को कोई सैल, आ मेरे को कॉलमनर सैल्स ने, दे आर रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मैमब्रेन। इन्हां दे अंदरों दी जिहड़े कुछ सैल्स ने वो इस तरह नाल ग्लैंड दे अंदर ही मतलब कुछ सिक्रीट कर रहे ने, दे आर सिक्रीटिंग समथिंग। इन्हां दे उपर सीलियाज प्रेजेंट ने एंड इस तो बाद पूरा दा पूरा सैल है जिहड़ा उही इत्थों दी हट जांदा है, मतलब कुछ सिक्रीट कर रहा इन द बॉडी। लाइक अपने कोल की आ गया ग्लैंडुलर एपिथेलियल सैल के अंदर सिलेवरी ग्लैंड्स ने जिहड़े उन्हां दे अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जिहड़े अपने एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सैल्स ने जो हार्मोन रिलीज़ कर रहे ने या जो सलाइवा या स्वेट रिलीज़ कर रहे ने, तो वो सैल्स ने जिहड़े वो बेसिकली इस कैटेगरी दे आ जांदे, अंदर आ जांदे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सैल्स की कैटेगरी के अंदर। क्लियर? हुण अपने कोल आ जाओ बेटे कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड में होने क्या मतलब जिहड़ा मल्टी लेयर्ड होए, कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि विच इज मल्टी लेयर्ड, विच इज मल्टी लेयर्ड। सेल्स आर रेस्टिंग ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। आ मेरी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, दिस इज माई बेसमेंट मेम्ब्रेन। फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्स हो गया, दिस इज द सपोज क्यूबॉइडल सेल्स ने। फिर ये ऊपर एक होर लेयर ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है। फिर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सपोज करो एक होर लेयर ऑफ सैल्स आ गई। इस तरीके दे नाल ਉਹ कोई होर टाइप ऑफ सैल्स ने, मेरे को कॉलमनर सैल्स आ गए इन बिटवीन, ठीक है। मतलब जो दो तो ज़्यादा लेयर्स ऑफ सैल्स बन जान जो कि मेरी बकल कैविटी, मेरे फेरेंक्स, मेरे सलेवरी ग्लैंड्स दियां लाइनिंग्स नू कवर करन, ਉਹ मेरा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर? हुण मेरे को आंदा है जंक्शनस दी वारी। व्हाट आर द जंक्शनस? ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੈਲਡ ਟੂਗੈਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਲਸ ਜਨਰਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਸੈਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜੰਕਸ਼ਨ मतलब ਸੈਲ ਟੂ ਸੈਲ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਓਸਮੋਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਆਰ ਨੋਟ ਸੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸੈਲੂਲਰ ਸਪੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਨੇ। I have is tight junctions, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ adhering junctions, and the third one is gap junctions। जो मेरे टाइट जंक्शनस ने बेटे ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਟ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਹੀਅਰਿੰਗ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਮੈਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਹੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁੜ ਜਾ। ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਫॉर एग्जांपल
ਕੁਝ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇਨੈਪਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਇਨੈਪਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ ਟੂ ਨਿਊਰੋਨ ਵੀ ਬਣਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਿਊਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਇਨੈਪਸ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਆਲ टाइप्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यू की हो गया जो मेरी बॉडी ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਸਿੰਪਲ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਕੁਐਮਸ, ਕਿਊਬੋਇਡਲ, ਕੋਲਮਨਰ ਐਂਡ ਸਿਲੀਏਟਡ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਸੈਲਸ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੈਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਸੈਲਸ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟ, ਐਡਹੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਗੈਪ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਮਸਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲੇਟਲ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ and most abundant type of the tissue। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी दे वेरियस पार्ट्स ਨੂੰ आपस ਚ कनेक्ट करता है। One, it is connecting the various parts of the body all together, and it also performs the supporting कि अपनी body ਦੇ various tissues ਤੇ organs ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਸਿੰਪਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ। ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਵੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 3 ਟਾਈਪਸ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ 3 ਟਾਈਪਸ? ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ, dense connective tissue and specialized connective tissue। loose, dense and specialized। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬੋਨ ਐਂਡ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਸਟੀਓਸਾਈਟਸ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਦੇ ਕੌਂਡਰੋਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰੋਬਲਾਸਟਸ, और we can say the ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ फाइब्रोब्लास्ट means they are the type of the cells। ठीक है, ਤਾਂ ਮੇਰੇ second type of the cells ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, fibers and fibroblasts। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ common ਹੋ ਗਏ fibers and fibroblasts। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੂਜ਼ ਹੈ। ਲੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਹ fibers and fibroblasts ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸਟ ਅਬੰਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਫਰਦਰ 2 ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਲਰ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਐਂਡ ਐਡੀਪੋਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਲਿਵਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰਫ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਸਟਮਕ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਟਮਕ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਲਿਵਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਫਿਕਸਡ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੂਜ਼ਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਏਰੋਲਰ ਐਂਡ ਐਡੀਪੋਸ। ਜੋ ਏਰੋਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਦੋ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੂਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ। ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਐਡੀਪੋਸਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਡੀਪੋਸਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੈਕਿਊਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਦੇ ਬੀਨੀਥ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਐਡੀਪੋਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਜਰਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਟ ਐਡੀਪੋਸਾਈਟਸ ਔਰ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈंने ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਨਿਊ ਵੈਸਲਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੈਸਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਐਡੀਪੋਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਫੀਅਰ ਫॉर योर ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਾਈਟਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹੋਣਗੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਸ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, it is divided into two types, dense irregular and dense regular. Dense regular connective tissue and dense irregular connective tissue. जो मेरा dense regular connective tissue है वो की है, regular word ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੈਰਲਲ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਪੈਰਲਲ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਟੈਂਡਨਸ ਐਂਡ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਬਰਸ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੈਚ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੈਚ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਕਸ ਪੱਟਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ
irregular under the skin. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟੇ specialized connective tissue ਦੇ अंदर. specialized कनेक्टिव टिश्यू जो है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड. स्पेशलाइज्ड वर्ड का मतलब की हो गया कि बॉडी के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करूँगा. थर्ड टाइप ऑफ द टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब इट विल परफॉर्म सम स्पेशल काइंड ऑफ द फंक्शन इनसाइड द बॉडी. यस, it is further divided into 3 categories. I have is cartilage, bone and blood. blood ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी च प्रेजेंट है, सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होंदा है, न्यूट्रीएंट्स नू सप्लाई करता है. आप सर्कुलेटरी सिस्टम च कर चुके हैं. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स. ए ग्रैनुलोसाइट्स ने जेडे दे आर डिवाइडेड इनटू मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. ग्रैनुलोसाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. क्लीयर है बेटा जी? ओके, तो ये आप सर्कुलेटरी सिस्टम च किया हुआ है. तुसी उत्थों दी यू कैन रीड इट अगैन. सर्कुलेटरी सिस्टम का टेस्ट भी दे चुके हो. सेम टू सेम ब्लड है बेटे. ठीक है. कार्टिलेज, कार्टिलेज की है बेटे सॉफ्ट टाइप ऑफ द टिश्यू है. मतलब लाइक एक ऐसा द इंटरसेलुलर, इट इज़ सॉफ्ट इन कंपैरिजन टू बोन क्योंकि आप इनू प्रेस कर सकते हैं. ठीक है. कार्टिलेज है जिहड़ा एक्चुअली इट इज़ सॉलिड बट इट इज़ पैलीएबल. आप इहदे अंदर एक वर्ड यूज़ करते हैं, इट इज़ सॉलिड बट इट इज़ पैलीएबल. थर्ड वर्ड है बट इट रेजिस्ट्स कंप्रेशन. दबा नहीं सकते इनू, दबाओगे तो ये अपनी उही पोजीशन ही रहूगा. रजिस्ट का मतलब होंगे रोकना. पैलीएबल जिवें आप अपने कन नूं मरोड़ते हैं तो मुड़ जाता है ना ईजीली, पर है तो सॉलिड ना. यस, तो कार्टिलेज, कार्टिलेज है जिहड़ा ये मोस्टली अपने ईयर्स के अंदर, अपने वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रस की जॉइनिंग है मोड़ना, उन्होंने मुड़ते ने जिहड़े पोजीशन लेंदे हैं वो अंदर हेल्प करता है. ठीक है. कार्टिलेज के अंदर जिहड़े स्पेशल सैल्स ने ना उन्होंने कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. जो कॉन्ड्रोसाइट्स ने वो एक स्पेशल कैविटी जिन्हों लिक्यूना कहा जाता है. द स्मॉल कैविटीज़ आर प्रेजेंट देयर विच आर कॉल्ड एज द लिक्यूने. ठीक है. तो अपने कोल कॉन्ड्रोसाइट्स ये सैल्स ने जो कि मेरे कोल स्पेशल कैविटीज़ के अंदर प्रेजेंट ने जिन्होंने आपां लिक्यूना कहने. लिक्यूने. ठीक है. आ मेरे कोल एक कैविटी है. ठीक है. आ मेरे कोल पेरीकॉन्ड्रियम, पेरीकॉन्ड्रियम मतलब कार्टिलेज दी लिक्यूना दी आउटर मैमब्रेन. ये अंदर आ मेरे कोल वाइट टिश्यू फाइबर्स ने जड़ियाँ वो प्रेजेंट ने. एंड आ मेरे कोल कार्टिलेज दा सैल है. ठीक है. इस तरीके इस जगह ते ज़्यादा होंदा इन्हां दा नंबर, पिछे पिछे इन्हां दा नंबर घटदा जांदा है. क्लियर. इस तरीके दे नाल ये अरेंज्ड होंदे ने लाइक दिस. इत्थे भी सैल्स प्रेजेंट ने. बोन्स. ठीक है. कॉन्ड्रोसाइट्स सैल्स ने लिक्यूना दे अंदर प्रेजेंट ने. जो मैट्रिक्स है ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ. they are enclosed in the small cavities within which the matrix is secreted by the cells. second है बेटे bone, hard है और we can say non permeable है. hard, non permeable, नॉन पेलीएबल है. बॉडी ਨੂੰ मोस्टली ਜਿਹੜਾ सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो बोन प्रोवाइड करता है. ठीक है. अपना स्कैलेटल सिस्टम ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, वेट बीयर ਕਰਨ 'ਚ बोन हेल्प करता है. अगर आप बोन ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ लॉन्ग बोन देखी. दिस इज़ द लॉन्ग बोन. ठीक है. ਇਹਨੂੰ मैं ਕੱਟਿਆ मिडल ਦੇ अंदर ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस जगह ਤੇ मिडल ਕੱਟਿਆ. आ मिडल है ਇਹਦਾ. ठीक है. दिस इज़ द मिडल पार्ट. ਇੱਥੇ ਇੱਕ कैनाल दिखती है. ਇਹਨੂੰ अगर मैं कल्ला ਐਵੇਂ ही बनावां गोल गोल, दिस इज़ मिडल च एक कैनाल है. कैनाल के अराउंड ऑस्टियोसाइट्स ने जिहड़े वो इस तरीके दे नाल स्टार लाइक सैल्स हुंदे ने जो कि कंसैंट्रिक
ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਸੈਂਟਰਿਕ ਮਤਲਬ ਗੋਲ 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 ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਟਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਰਿਚ ਇਨ ਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ। ਮਸਲ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਫਾਈਬਰਲਸ, ਮਾਇਓਫਾਈਬਰਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਕੋਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਮਾਇਓਫਿਬਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਕੈਲੇਟਲ ਮਸਲਸ, ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਐਂਡ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਿਊਰਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਔਰਗਨ ਐਂਡ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਗਨਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ, ਦੈਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ 2 ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਅਨਾਟੋਮੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ? ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਅਰਥਵਰਮ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਫਰੋਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਕਰੋਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਵੈਨ ਐਵਰ ਆਈ ਵਿਲ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥਵਰਮ। ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਈ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਅਰਥਵਰਮ। ਅਰਥਵਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? आई एम यूजिंग NCERT दिस वन। अर्थवर्म की है बेटे एक एनेलिडा अपने कोल है फाइलम ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾइलम ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਗਡਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ? ਕਿੰਗਡਮ ਇਜ਼ ਐਨੀਮੇਲੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਫਾइलम ਇਜ਼ ਐਨੀਲੀਡਾ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਇਹਦਾ ਜੀਨਸ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੈਰੀਟੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਰੀਟੀਮਾ ਐਂਡ ਲਿਊਮਬ੍ਰਿਕਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਬੋਡੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਨੀਲੀਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟਸ, 100 to 120 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਟਾਮੈਰਿਕ ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ ਦ ਬੁੱਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ these are the segments, these are the segments, okay, segments। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਫਸਟ 3, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਾਊਥ ਹੈ। ਮਾਊਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਲ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਟੋਮੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਮਾਊਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, 100 to 120, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਾਮੀਅਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਲੀਟ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਐਟ ਦਾ ਐਨਸ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 13th 14th ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14th to 16th ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 13 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਪੋਸਟ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 2 ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡੋਰਸਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਡੋਰਸਲ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਵੈਂਟਰਲ ਸਰਫੇਸ।
ਇਹਦਾ ਵੈਂਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਰਿੰਗ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਆਫ ਸੀਟੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿੰਗ ਆਫ ਸੀਟੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ, ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਪਰ ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਐਪਰਚਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਜੈਨੀਟਲ ਐਪਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਐਟ ਦਾ ਐਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਐਂਡ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ। ਮਾਊਥ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੋਮੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰਸ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਕਲਾਈਟੈਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀ ਕਲਾਈਟੈਲਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲਾਈਟੈਲਰ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਸਪਰਮਾਥੀਕਲ ਅਪਰਚਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਲਟੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਸਪਰਮਾਥੀਕਲ ਅਪਰਚਰਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਐਸ ਸ਼ੇਪ ਸੀਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਨੋਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਾਟਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਐਨਾਟਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਨॉन ਸੈਲੂਲਰ ਕਿਊਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਨॉन ਸੈਲੂਲਰ ਲੇਅਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ, ਨॉन ਸੈਲੂਲਰ ਲੇਅਰ that is cuticle, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਆਊਟਰ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਸ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਨੇ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲਸ। ਸਰਕੂਲਰ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਮਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਊਗੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ NCERT ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥਵਰਮ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ। ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਊਥ ਹੈ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੈਰਿੰਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਰਿੰਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਸੋਫੈਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਸੋਫੈਗਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਜ਼ਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗਿਜ਼ਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਰਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਮਕ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 to 14 ਸੈਗਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕੇਇੰਗ ਲੀਵਸ ਖਾਂਦਾ। ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਊਮਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਉਂਗੇ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਹੈ। ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਟਾਈਫੋਸੋਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਿਫਲੋਸੋਲ, ਪ੍ਰੀ ਟਿਫਲੋਸੋਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਟਿਫਲੋਸੋਲਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਸਟੀਨ। ਟਿਫਲੋਸੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਲਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 26 ਤੋਂ 35 ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਲਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਫਲੋਸੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ
ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਐਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਐਕਸਕਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਡ ਫੂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਕਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਿਊਬ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਊਥ ਆ ਗਿਆ, ਫੇਰਿੰਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਈਸੋਫੈਗਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਜ਼ਰਡ ਹੈ, ਗਿਜ਼ਰਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਫਲੋਸੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਫਲੋਸੋਲ। ਟਿਫਲੋਸੋਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਰੀਟੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਅਰਥਵਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਫੈਰੀਟੀਮਾ। ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਓਪਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ। these are the vessels। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। I have is this type of। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਵੈਸਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟਰਲ ਹਾਰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੈਸਲਸ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਰਟ ਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਐਨੇਲਿਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਐਨੇਲਿਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ। ਦਿਸ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਐਂਡ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਰੀਟੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਾਈਨਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 4th 5th ਐਂਡ 6th ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੱਡ ਗਲੈਂਡਸ। ਉਹ ਗਲੈਂਡਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਇਆ? ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਨੈਫਰੀਡੀਆਜ਼, ਨਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੇਲੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਪਟਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, I have a septal nephridia. Second is the integumentary nephridia. Integumentary nephridia. And the third one is the
pharyngeal nephridia. pharyngeal nephridia 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडियाज ने बेटे जो कि ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾ ਨੈਫਰੀਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਫਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਫਟਸ ਆਫ ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਫੈਰਿੰक्स वाली साइड पे हो गया। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्री जो स्किन ਦੇ नीचे है, बिल्कुल नीचे आऊँगे तो सैप्टल नेफ्रीडियाज प्रेजेंट होंगे है। ਫੈਰਿੰਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਰਿੰਜੀਅਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸੈਪਟਲ ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਇਹ ਫਨਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਸਰਫੇਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਿਊਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਰ ਟੂ ਦ ਸਰਫੇਸ ਇਨ ਦ ਬੋਡੀ ਵਾਲ through a pore to the surface in the body wall into the digestive tube। ठीक है, digestive tube ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਤਾ ਤੇ digestive tube ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 3rd 4th ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਰਵ ਕੌਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डायग्राम नहीं है, कुछ इस तरीके की ना नर्व कॉर्ड है, मान लो स्ट्रक्चर है जो अगे जाके बाइफरकेट हो जाती है, जो कि बॉडी के अंदर न्यूरोनल सिस्टम यानी कि सेंसेस नू फील कर सकते हैं। ठीक है, इस सेंसेस नू फील कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा वैल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज़ नॉट देयर। तो इन्हां दे कोल आपां ये कह सकते आईज नहीं प्रेजेंट हैगियां, सिर्फ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਅਰਥਵਰਮ ਹਰਮੈਫਰੋਡਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਵਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਅਰਥਵਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਊਥ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਮਾਊਥ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ। ਕਲਾਈਟੈਲਰ ਰੀਜਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਮੇਲ ਆਪਣਾ ਸੀਮਨ ਆਪਣੇ ਸਪਰਮਸ ਉੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इधरों फीमेल की बॉडी चो जोड़े ओवाज ने वो भी क्लाइटेलर रीजन को ला गए, उत्थे कोकून बनता है, एक हार्ड जी स्ट्रक्चर है जिदे अंदर मेल फीमेल स्पर्म्स एंड ओवाज आ गए, जो कि लेटर ऑन जो इन्हां दी म्यूचुअल एक्सचेंज खत्म हुई तो क्लाइटेलर रीजन तो हट गए तो कोकून सॉइल च आ जाते हैं। तो ये अंदर इत्थे फर्टिलाइजेशन है जिहड़ी वो हुंदी है, मेल फीमेल पार्ट मिलते हैं एंड मिट्टी दे अंदर एक टाइम ते कई सारे स्पर्म ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਰਥਵਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਕੂਨ ਚੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਆਫਟਰ 3 ਵੀਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 2 to 20 ਬੇਬੀ ਅਰਥਵਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 to 20 ਬੇਬੀ ਅਰਥਵਰਮਸ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਕੋਕੂਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਇਲ ਨੂੰ पोरस बनाने च हेल्प करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। कॉकरोच आप नहीं करांगे बेटे। ठीक है, इस तो बाद आपने फ्रॉग करना है। फ्रॉग है जिहड़ा बेटे ये एम्फीबिया है। फाइलम इहदा कॉर्डेटा है, सब फाइलम इहदा एम्फीबिया है। इहदा कॉन्सटेंट बॉडी टैंपरेचर नहीं हुंदा, इस करके यह वाटर ते आउटसाइड ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਮਰ ਸਲੀਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ ਫਰੌਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਓਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਓਲਿਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਿਪਰੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਮਿਊਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੋਰਸਲ ਸਰਫੇਸ है जिहड़ी
ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਨਰਲੀ olive green ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ irregular spots present ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਂਟਰਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਲ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕੀਟੇਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਿਕਟੀਟੇਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਹੈਡ ਐਂਡ ਟਰੰਕ ਰੀਜਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਟੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਕ ਨੋ ਟੇਲ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੋਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਰਸਲ, ਜੋ ਕਿ olive green ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਚਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਊਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਊਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਰਫੇਸ ਵੈਂਟਰਲ ਉਹ ਪੇਲ ਯੈਲੋ ਇਨ ਕਲਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਟੀਟੇਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਲਿੰਬਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਰਡੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੌਰਡੇਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਲਿੰਬਸ, 2 ਅਪਰ ਲਿੰਬਸ 4 ਲਿੰਬਸ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਹਾਈਂਡ ਲਿੰਬਸ ਨੇ। ਹੈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਟਰੰਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਨੋ ਨੈਕ ਰੀਜਨ, ਨੋ ਟੇਲ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 3 ਚੈਂਬਰਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੰਗਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟ ਬਰੀਥਸ ਥਰੂ ਦਾ ਸਕਿਨ ਸਰਫੇਸ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੇਟਰ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਲੇਕਾ। ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਰੋਗਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਲ ਫਰੋਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਲ ਫਰੋਗ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਫਰੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰੌਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਫਰੋਗ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਦੀ ਐਨਾਟਮੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਮਾਊਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਈਸੋਫੈਗਸ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਲਿਵਰ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੇਮ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਸੋਫੈਗਸ ਲਿਵਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਆਇਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟਮਕ। ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਆਇਲਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਰੈਕਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੈਕਟਮ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੇਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਊਥ ਓਪਨਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਚੋਂ ਫੈਰੈਂਕਸ, ਫੈਰੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਈਸੋਫੈਗਸ ਹੈ। ਈਸੋਫੈਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਮਕ, ਸਟਮਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੈਸਟੀਨ, ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਲੇਕਾ। ਲਿਵਰ ਬਾਈਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ। HCl ਸਟਮਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਜੂਸਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਫੈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਫੋਲਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਲਾਏ, ਮਾਈਕਰੋਵਿਲਾਏ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਰੋਗ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੋਸਟਰਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ 에ਅਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੰਗਸ ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੰਗਸ ਹੈ, ਫਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ।
3 चैम्बर्ड हार्ट है, अपर 2 चैम्बर्ड्स ने, लोअर वेंट्रिकल ऊपर 2 ने, नीचे वेंट्रिकल इक्को ही हुंदा है, 3 चैम्बर्ड है। ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, पर क्योंकि ये बॉडी छोटी है तो यदा काम है जोड़ा वो चल जाता है, ठीक है। इस तो इलावा ये को सेम ब्लड है, WBCs है, RBCs है, हार्ट है, ठीक है। उस तो बाद आ जो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, किडनी है जी वो प्रेजेंट है, दिस इज किडनी। यूरियोटैलिक है, यूरिया कलैक्ट करता है, वो यूरेटर्स के थ्रू, फिर वो कोलेका के थ्रू, इतने यूरिनरी ब्लैडर है, कोलेका के थ्रू आउटसाइड पहुंच जाता है। 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, देखो ये अंदर हरमैफ्रोडाइट सिचुएशन नहीं होंगी, मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स ने जोड़े वो अलग अलग होंगे ने, मेल एंड फीमेल। तो अपने जोड़ा मेल फ्रॉग है बेटे वो की करता है, एंड फीमेल फ्रॉग ये आउटसाइड जो वाटर लाइक इन्हों की सिचुएशन होंगी है उत्थे अपने एग्स ते अपने स्पर्म्स ने जिहड़े रिलीज़ करते हैं तो उन्होंने बॉडी तो आउटसाइड है जिहड़ी वो मेटिंग होंदी है, ठीक है। ओके, किडनी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया। नर्वस सिस्टम के अंदर ये कोल प्रॉपर ब्रेन प्रेजेंट है, प्रॉपर नहीं कह सकते आप लाइक ह्यूमन, बट इन्हों के कोल नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होंगे हैं। नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, एंड उस तो बाद अपने कोल फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, लाइक द बॉडी ऑफ द ह्यूमन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो वैन एवर यू विल रीड तो अपने ह्यूमन की बॉडी की तरह तुसी रीड करोगे बेटे, तो समझ आ जाऊगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी, क्लियर। तो ये अपना बेटे चैप्टर है जोड़ा वो ऑलमोस्ट की फिनिश ही हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट की भी मैं वीडियो ही अपलोड करूँगी, कल तो पर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम द NCERT।